हाँ जी, ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਅੱਜ ਇਲਿਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਲੈਸਨ 1 ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਫਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸੇਮ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ। ਸੋ ਇਲਿਪਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਸ ਆਫ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਚ ਮੂਵਜ਼ ਇਨ ਏ ਪਲੇਨ ਇਨ ਸੱਚ ਏ ਵੇ ਦੈਟ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ, ठीक है, इतों आप मेन पॉइंट रखना रेशो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट पी मैंने पॉइंट पी मैंने पहला, यदा मतलब फिक्स पॉइंट वाली रेशो आ थोड़ा पॉइंट है जिन्हें मूव करना है इन्हें फिक्स पॉइंट तो जिन्हों असी फोकस कहने होंगे जी रेशो लैनी है वो रेशो फिक्स लाइन तो आलवेज ए कॉन्सटेंट और दैट कॉन्सटेंट इज़ लैस दैन 1। और जे पैराबोला की गल करिए उस टाइम ए कॉन्सटेंट 1 होंगे। ठीक है, 1 लिखोगे ना और क्रॉस करोगे तो एस पी इक्वल टू है। सो जोड़ा है इन सेम प्लेन, ठीक है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम लाइन, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स इज़ आलवेज ए कॉन्सटेंट विच इज़ लैस दैन यूनिटी। आ जो कॉन्सटेंट होंगे ना इसेंट्रीसिटी कहते हैं थोड़े को। ठीक है जी। सो आप वैल्यू भी फाइंड करांगे थोड़े को भी इसनों जोड़ा है थोड़े पास इसेंट्रीसिटी है तो यदी की वैल्यू थोड़े को होएगी। ठीक है जी। सो ये आपने ख्याल रखना है थोड़े को रिलेशनशिप जोड़ा है वो आ जाएगा कि मतलब इस ई दे वर्ड स्पैलिंग की होंगे ई सैन ई डबल सी ई एन। ठीक है जी, डबल सी ई एन ट्रीसिटी इसेंट्रीसिटी। ठीक हो गया जी। सो जोड़ा है तो डेफिनेशन विच कुछ खास नहीं हैगा। तुसी जदों जे मान लो तुसी पैराबोला की देनी होवे तां तुसी आही डेफिनेशन पैराबोला कर सकते हो। तुसी कहोगे पैराबोला इज द लोकस ऑफ द पॉइंट विच मूव्स इन सच वे दैट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लाइन इज़ आलवेज कॉन्सटेंट एंड इज़ इक्वल टू 1। इज़ आलवेज कॉन्सटेंट एंड इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 का मतलब है क्रॉस करोगे एस पी इक्वल टू पी एम आ जाएगा। जे डेफिनेशन एलिप्स की देनी होवे द रेशो ऑफ, देखो पहला पॉइंट की रेशो है इस करके एस पी पहला लेना है। ठीक है, P4 पहला P4 पॉइंट याद रखियो। इसेंट्रिसिटी लैस दैन, जे हाइपरबोले की डेफिनेशन आ गई आही डेफिनेशन लगनी है इट कॉन्सटेंट रेशो इसेंट्रिसिटी ग्रेटर दैन 1। अल्टीमेटली तिने कॉनिक इको डेफिनेशन ते चल पैंदे ने। सो मेरा ख्याल है जी तुहानूं डेफिनेशन समझ आ गई। हुण इस डेफिनेशन को आप एक्सप्लोर करिए कि किमें यूज़ होंदी हैगी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज फोकस इज़, फोकस की हुंदा मतलब रफ डायग्राम ही बनाइए आप। हुज फोकस इज़, फोकस वो पॉइंट होंगे जितों आप डिस्टेंस लेना होंगे। एंड डायरेक्ट्रिक्स इज़ तो पी तुसी एक्स वाई पॉइंट लेना है, इत्थे तुसी पी एम रखना, एक तुसी एस, तुसी पी एस निकालोगे पहला। सो एक्स माइनस 1 का स्केयर वाई माइनस 0 का स्केयर विद इन रूट। तुसी पी एम निकालोगे डिस्टेंस फार्मूला एक्स की जगह तो एक्स वाई की जगह तो वाई, नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर तो वाई स्केयर। सो एक्स प्लस वाई प्लस 1 नीचे अंडर रूट 2। सो ये दोनों की रेशो पहला पॉइंट, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय दूसरा लाइन ये इसेंट्रिसिटी। और तो क्वेश्चन इसेंट्रिसिटी दी होंगी एक तो लैस। सो ये क्वेश्चन दी हुई है। ठीक है जी। यदा मतलब तुहाडे कोल पी एस इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स पी एम। अब पी एस की वैल्यू तुसी कढ़ी है, यस एक्स माइनस 1 का स्केयर वाई का स्केयर 1/√2 पी एम। सो पी एम की जी वैल्यू है सुहा की है। ठीक है जी। सो ये अपन बड़े ठीक ठाक ढंग ना समझ आ गया जी। उस तो बाद की रह गया, उस तो बाद जस्ट तुसी इसकी स्केयरिंग करनी हैगी है तो तुसी अपना क्वेश्चन जोड़ा है ओके कर देना है तुहाडे कोल। मेरा ख्याल है जी स्केयरिंग करके कोई दिक्कत नहीं। आंसर मैं थोड़ा जरूर तुहानूं नोट करवा देना वा इस क्वेश्चन का, तो तुसी इत्थे स्केयरिंग कर लेनी है। ठीक है, तो जोड़ा दा आंसर है, क्योंकि मेरा ख्याल है स्केयरिंग किसी को कोई दिक्कत आनी नहीं। आंसर मैं लिख देना, इसका आंसर है 3x स्केयर 3y स्केयर 2xy 10x 2y। सो 3x स्केयर प्लस 3y स्केयर माइनस 2xy माइनस 10x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। सो ये आंसर आ जाएगा और मेरा ख्याल है तुम आराम में बना लोगे। सो पहला इलिप्स की डेफिनेशन सानू बड़ी ठीक ठाक ढंग नाल क्लीयर होगी। स्टैप नंबर 1। दूजा स्टैप है तुहाडे कोल
ਇਲਿਪਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ। ਤੀਜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਤਾਂ ਚਲੋ ਓਕੇ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਇਲਿਪਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਵੇਰੀਅਸ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਲਿਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਹ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਏ ਵੱਡਾ ਹੈ ਬੀ ਨਾਲੋਂ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਕੇਅਰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਿਪਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਆਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਇਲਿਪਸ ਨਾਲ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਲਰਜ਼ ਲਾ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਕੈਪਲਰ ਦੇ ਲਾ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਨ ਐਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਪਲੈਨਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਅਰਾਊਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਰਮ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਫੋਕਾਈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ y0 ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ y0 ਭਰ ਦਈਏ ਤਾਂ x ਸਕੇਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਸਕੇਅਰ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ a। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲਾ a0 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਹ ਨੈਗੇਟਿਵ a0 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਟਿਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਟਿਸਿਸ ਆ ਗਏ ਉਹ a0 ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ a0 ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਵਰਟਿਸਿਸ ਲੱਭ ਲਏ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, CENTRE। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਵਰਟੈਕਸ a ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, a ਡੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ a ਡੈਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਉੱਥੇ a ਕਹਿ ਲਓ। ਸੈਂਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 0 ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 0 0 ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਫੋਕਾਈ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ AE,0, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ AE,0। ਇਹ ਐਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੱਢਾਂਗੇ। ਸੋ ਆ AE,0, ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ AE। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਜੀ ਰਟਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ, ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਮਝੋ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਕਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਾਈ 'ਚੋਂ ਲਾਈਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੇਟਸ ਰੈਕਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੇਟਸ ਰੈਕਟਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮਤਲਬ L ਡੈਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ, L ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਲੈਂਥ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। LL ਡੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਲੇਟਸ ਰੈਕਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟਸ ਰੈਕਟਮ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਉਹ 2b²/a ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2b²/a। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 2b²/a ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚੋਂ ਲੱਭ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਐਕਸ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ, x। तो एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्स, एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक्स इक्वल टू समथिंग जिन्नी तुसी दूरी तय की है। सो एक्स इक्वल टू AE है जी, एक कट किनू कर रही है, कट्स x²/a² प्लस y²/b² इज इक्वल टू 1। तो ये कट रहा है, तो जे इनू कट रहा हैगा ये, तो मैनू पता भी एक्स के कोआर्डीनेट्स तो मैनू पता लग गए, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ y ਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਕੱਢਣੇ। तो जे y ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ a², e², ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ a² प्लस y² b² इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो y² ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ 1 - e², ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ 1 - e² इंटू b² ਕਰ ਲਓ। ठीक है जी। 1 - e² ਕਰ ਲਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ठीक है जी। इंटू ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ देखो इतने e² बचे, 1 - e² ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ को b² आ गया। ठीक है जी।
ਔਰ ਈ ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਇਲਿਪਸ 'ਚ 1 ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਬਾਈ ਏ ਸਕੇਅਰ ਵਿਦ ਇਨ रूट ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो जे तुसी ई स्केयर की वैल्यू फिल करोगे, ठीक है जी, ये इसेंट्रिसिटी है ना, तो इसेंट्रिसिटी ए स्केयर माइनस बी स्केयर ओवर ए आ इसेंट्रिसिटी। जब तुसी इसकी स्केयरिंग करोगे तो ई स्केयर बन जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर बाय ए स्केयर। अब तुसी स्केयर मैं तुहानू बिल्कुल पूरी डिटेल च दस रहा की है, तुहानू उन्होंने सिर्फ तुहाडे टीचर्स ने सिर्फ याद करने ही कहना, पर मैं बहुत पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर कर रहा। सो वाई स्केयर 1 माइनस ठीक है जी, तो तुसी वाई स्केयर जिहड़ा लै लिया तुहाडे कोल, ठीक है। सो आप एक नवा पेज लै लैंदे तुहाडे कोल। सो इस कैलकुलेशन में मैं नवे पेज ते कर रहा हूँ। वाई स्केयर इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर सो बी चार ए स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर। सो प्लस माइनस बी स्केयर बाय ए। तो यदा मतलब पता की होया, यदा मतलब ये होया बई आ मेरे जिहड़े कोआर्डीनेट्स ने, एक विच बी स्केयर बाय ए बनूगा, नैगेटिव च नैगेटिव बी स्केयर बाय ए बनूगा, ठीक है। ये थोनू यदा मतलब जे मैं कोआर्डीनेट्स ऑफ एल एल डैश कवां तो तुहानू कोआर्डीनेट्स ऑफ एल एल डैश तुहानू समझ आ गए मेरा ख्याल है, और प्रॉपर तुहानू मैं कैलकुलेशंस करके बना दिते तुहाडे कोल, ठीक है। सो अगर आप कोआर्डीनेट्स लिखिए, मैं इत्थे सिंपली लिखा, मैं लिखा एल, इत्थे लिखा मैं एल डैश, तो एल दे कोआर्डीनेट्स बी स्केयर बाय ए आई, ये माइनस जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल ये तो पॉजिटिव सीगा माइनस। हुण तुसी जे डिस्टेंस फार्मूला लाना होवे तो इन्हां दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 0 का स्केयर, वो बी स्केयर बाय ए प्लस बी स्केयर बाय ए का स्केयर विद इन रूट। सो अल्टीमेटली 2b स्केयर बाय ए तो स्केयर ने रूट कट देना। सो एल एल डैश 2b स्केयर बाय ए आई। सो मैं लिखी है जी, और एल एल डैश 2b स्केयर बाय ए आ लिखी है। तो यदा मतलब तुहानू जो तुहानू चाहिदा है वो मैं पूरा इस डायग्राम च एक्सप्लेन करना है। सो फुली फोकस करियो कि चाहिदा की है, ठीक है जी। सो इसेंट्रिसिटी याद रखनी पएगी तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा, क्योंकि इहदा नहीं मेरे को कोई हल हैगा तुहाडे कोल। इसेंट्रिसिटी लई तुसीं ये फार्मूला याद रखना पएगा तुहाडे कोल, ते बई जिहड़ा हैगा तो अदरवाइज इसेंट्रिसिटी लई जिहड़ा रूल है ना तुहाडे कोल, ये ज़्यादातर किताबां च इदां नहीं लिखिया हुंदा हैगा, इदां लिखिया हुंदा बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर 1 माइनस ई स्केयर, ठीक है जी। तो याद करने का तरीका भी मैं तुहानू दस दूँगा, क्योंकि जो बी स्केयर बाय ए स्केयर जाऊगा, बी स्केयर छोटा है तो ये एक तो छोटी रकम होगी, आ भी एक तो छोटी चाहिए, बस ये याद करने का तरीका है। सो इसेंट्रिसिटी लई आ रिलेशन ज़्यादा बैटर है, तुसीं याद कर लोगे तुहाडे कोल, ठीक है। हुण तक आपां कर की लिया तुहाडे कोल, हुण तक इस डायग्राम दे विच, क्योंकि जो 11 च चीज़ां चाहिए वो सारिया मैं इस डायग्राम च लिखनिया ने। आपां ने वर्टेक्स लिख लिया, सारिਆਂ ਨੂੰ लोकेशन पता लग गई वर्टेक्स की, यस। दूजे नंबर ते आपां ने तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा सेंटर लिख लिया, उधर वर्टेक्स वर्टिसिस आ ने, वर्टेक्स तो वर्टिसिस बन जू। तीजे नंबर ते फोकाई लिख देते आपां, फोकाई आ निकलते, ठीक है। फोकाई चो जिहड़ी लाइन निकलती एल एल डैश उन्होंने लेटस रेक्टम कहते हैं। तुहानू सिर्फ लेंथ चाहिए होंगी है, मैं तुहानू दे एंड्स भी कट के दिखाते, ए ई कॉमा बी स्केयर बाय ए ई कॉमा नैगेटिव बी स्केयर बाय ए। सो ये चीज़ भी अपनी बन गई तुहाडे कोल, ठीक है जी। हुण आपां इस तो बाद की करना है, जिहड़ी आ वाली लेंथ हैगी है तुहाडे कोल, सो आ वाली लेंथ आ इहदा ना आ जिहड़ी मैं गूढ़ी कीती इहनूं असीं मेजर एक्सिस कहने आ, तां जिहड़ी छोटी है इहनूं असीं माइनर एक्सिस कहने आ। सो मतलब जिहड़ी थोड़ी ए डैश है इहनूं असीं मेजर एक्सिस कहने आ, और जिहड़ी थोड़ी मेजर एक्सिस होएगी उहदी लेंथ 2a होएगी, डिस्टेंस लैके देख लेना। तो जिहड़ी थोड़ी बी डैश है, इत्थे बी कर लेना, इत्थे बी डैश कर लेना। सो बी डैश तुहाडी जिहड़ी होएगी उहनूं असीं माइनर एक्सिस कहने आ,
ठीक है जी। BB डैश ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਈਨਰ ਐਕਸਿਸ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਮਾਈਨਰ ਐਕਸਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ 2B ਕਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਕਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ 11 'ਚ ਦਿਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ, BSc 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਬਟ 11 'ਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਵਰਟਿਸਿਸ ਕਲੀਅਰ, ਸੈਂਟਰ ਕਲੀਅਰ, ਫੋਕਾਈ ਕਲੀਅਰ, ਇਸੈਂਟਰੀਸਿਟੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਲੀਅਰ। ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਸੈਂਟਰੀਸਿਟੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੋਟੀ, ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਘਟਾਓਗੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, B²/A²। ਸੋਚੋ B ਛੋਟਾ ਸੀ, A² ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਇੱਦਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੈਂਟਰੀਸਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਲੇਟੈਸਟ ਰੈਕਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਐਕਸਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਆਹ ਮੇਨ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਸੋ y = 0 ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਜਰ ਐਕਸਿਸ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ x = 0 ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਈਨਰ ਐਕਸਿਸ ਹੋਏਗੀ। ਛੋਟੇ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਈਨਰ ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਸਿਰਫ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰਫ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰਫ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੂੰ x = A/E ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਦੂਸਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਉਹ x = -A/E ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਿਪਸ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਟੇਬਲ ਪਿਆ ਜੀ ਰੱਟ ਲਓ, ਉਸ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਨਹੀਂ ਟੇਬਲ ਰਟਿਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਿਓਰਲੀ ਮਾਰੀ ਚੱਲੋ, ਇਹਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਲਿਪਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਂਡ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਲਿਪਸ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਲਿਪਸ ਦੇ। ਸੋ 16x² + 25y², ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਨਾ 400 ਲੈ ਆਓ, ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਵੀ 400 ਲੈ ਆਓ, = 1। 16 ਨੇ 400 ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਤਾਂ ਨੀਚੇ 25 ਆ ਜਾਣਾ, y² ਇੱਥੇ 100। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ A² ਹੈ ਉਹ 25 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੀ 5 ਆ ਗਈ। ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਪੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਲੈਂਥ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2A ਮੇਜਰ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਤਾਂ A ਮਾਈਨਰ ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਰੀ A ਸੈਮੀ ਮੇਜਰ ਐਕਸਿਸ ਹੈ। ਤਾਂ B² ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਇਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਐਕਸਿਸ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਹਦਾ ਹਾਫ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਸੈਮੀ ਮੇਜਰ ਐਕਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਐਕਸਿਸ ਕਿਹਾ, ਹਾਫ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਸੈਮੀ ਮਾਈਨਰ ਐਕਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ 20 16, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੈਂਥਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਲੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਘੁਮਾ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਵੱਡੀ ਕੌਣ ਆਈ ਹੈ, ਵੱਡੀ A ਹੈ ਨਾ, ਜੇ A > B ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਜਰ A ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਜਰ ਐਕਸਿਸ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ, ਮੇਜਰ ਐਕਸਿਸ ਦੀ ਲੈਂਥ 2A ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਆਫ ਮੇਜਰ ਐਕਸਿਸ। ਸੋ 2 A ਕੌਣ ਹੈ 5, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 10 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈਨਰ ਐਕਸਿਸ ਨਿਕਾਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਰ ਐਕਸਿਸ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਡੀ 2B ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ 4 ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 8 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਈਨਰ ਐਕਸਿਸ। ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਹੋਏਗੀ ਹੋਈ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਆਫ ਫੋਕਾਈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ AE, 0 ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵ AE, 0 ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ E ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ E ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, B² = E² 1 - E²। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ, ਕਿ ਸਿਰਫ 1 E ਇਸੈਂਟਰੀਸਿਟੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਟਣੀ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਲਰ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬਸ। ਸਮਾਲਰ ਕੌਣ ਹੈ B, ਜੇ ਇਲਿਪਸ ਉਲਟ ਜਾਏਗਾ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ A ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਸਮਾਲਰ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ B² ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 16, A² ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 25, 1 - E²। ਸੋ 16/25 ਬਰਾਬਰ 1 - E²। ਸੋ E² ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਓ, 1 - 16/25। ਸੋ 9 ਦਾ 3, 3/5 ਮੇਰੀ E ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫੋਕਾਈ ਕੀ ਆਉਣਗੇ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ AE, 0 ਹੈ, ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ A ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5, E ਕਿੰਨਾ 3/5, 0। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 3, 0 ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਸੈਂਟਰੀਸਿਟੀ ਮੈਂ ਲੱਭਤੀ, ਫੋਕਾ ਹੀ ਮੈਂ ਲੱਭ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਜਰ ਐਕਸਿਸ ਹੁਣ ਵਾਰਟਿਸਿਸ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਵਾਰਟਿਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? +-a,0 ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ -a,0 ਇੱਕ ਵਾਰ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ +-5,0 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੈਂਟਰੀਸਿਟੀ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਭ ਲਈ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੇ ਇਲਿਪਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲਿਪਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।